ہائی گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیملی ریئیکشن. کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام جاتا ہے. میرا نام تو یار کشمیری مولانا نے دیا پاکستان کو منہ توڑ جواب. کشمیر کی طرف دیکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے. بالکل. تب یہ تو واچ کریں گے ویڈیو تبھی پتہ لگے گا اوریجنل ویڈیو کا لنک کہ مولانا نے کیا بولا ہے. ایسی بات کیسی؟ ابے یار وہی تو بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. تو کون آن کرتے 3 2 1 اینڈ سٹارٹ. کون بخت کہے گا کہ ترنگا اٹھانے والا یہاں کوئی نہیں ملے گا. بازو کٹے گا تو منہ سے اٹھاؤں گا, سر کٹے گا تو پھر بھی بھارت ماتا کی جائے بولنے والا. اسی کشمیر کا ایک پارٹ ہے پاکستان کے پاس جس کو وہ آزاد کشمیر بولتے ہیں. ان کو وہ حقوق ملے ہیں بیچاروں کو, وہ ہمارا حصہ ہے. تو سمبھو ہے کہ مودی جی پی او کے کو بھی رننیتی بنا سکتے. مودی جی بہت کچھ کرنے والا ہے. یہ پاکستانی وہ گھسپیٹ والے لیڈر ہے جو پاکستان کو بھی لوٹتا ہے, ان کو بھی سکھائیں گے دیش کیسے چلانا ہے. یا تو ہماری ہی دیش میں واپس ضم ہو جاؤ یا خود کے دیش صحیح ڈھنگ سے چلاؤ. اور کہنے والے کہ نہیں آرٹیکل 370 عارضی ہے. او بھیا بار بار کیا ہے, 72 سال سے آپ بولتے ہیں عارضی ہے. پرمٹ کرو نا. پرمٹ کسی نے کیا نہیں, صرف ایک نعرہ لگایا. یہ آرٹیکل 370 عارضی ہے. جب یہ عارضی ہے تو اس کو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا. بالکل بالکل. عارضی سسٹم کو جو سستا چیز ہوتا ہے تو اس کو تو خراب ہونا ہی ہونا, جو اچھا ہو سٹرانگ ہو. بھیا آپ مجھے یہ بولو, آپ نعرہ لگاتے یہ آرٹیکل 370 ہمارا عارضی ہے, عارضی الحاق ہے, تو توڑ دیا پارلیمنٹ نے. تو آپ لوگ یہ بار بار یہ بولتے ہیں تو آپ نے پرمنٹ کیوں نہیں بنایا؟ اب میرا سوال ہے, اشرف آزاد جو 92 جب یہاں نریندر بھائی مودی جی اور مرن منوہر جوشی جی ترنگا پھیلانے کے لیے آئے تھے, تو میں ایک ویکتی ہوں جو ان کے پاس گیا اور اس میں شرکت کیا ہے, تو ان کے ساتھ دوستی بھی ہوئی ہے اسی دن. اچھا. ایک گاؤں سے حاکرم اللہ بڑگام سے نکل کر میں پہنچا لال چوک میں اور اس ترنگے کو سلیوٹ کیا ہے وہاں, ہے نا. سر آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ مطلب آپ پہنچ کر کے ترنگے کو سلوٹ کر رہے تھے, ادھر وہ بندوق توپ والے بھی تھے آپ کے گاؤں سے حزب کے. او بھیا اتنے وہاں سے جہاں سے میں نکلا وہاں سے 2 جنے نکلے ہیں. ایک نے اس پار لیا ہے, دوسرے نے تو اپنا ہے. بھارت میرا ہے, میں کیوں جاؤں ادھر ادھر؟ جب بھارت میرا ہے, پورا ملک میرا ہے, میں ادھر کیوں جاؤں؟ زبردست. میں اپنی ملک کو جب میرا ہے تو میں نے ان کو دیکھ کرنا ہے, اس کے لیے لڑنا ہے نا. محبوبہ مفتی وغیرہ جو عمر عبداللہ وغیرہ آپ لوگوں کے سی ایم رہ چکے ہیں یہاں کے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ 370 ہٹنے کے بعد کہتے تھے کہ 370 ہٹے گا تو کوئی ترنگا جھنڈا اٹھانے والا نہیں ملے گا. آج ہے 10 دن بعد 15 اگست آنے والا ہے, تو کیا ابھی دیکھیے, ابھی جو یہ ترنگا ہے یہ ہماری شان ہے, ہماری جان ہے, ہم عمر قربان ہیں. یہ تو ہے یار. بالکل بالکل. تو کون بخت کہے گا کہ ترنگا اٹھانے والا یہاں کوئی نہیں ملے گا. ہوتا ہے کہ بھائی بازو کٹے گا تو منہ سے اٹھاؤں گا, سر کٹے گا تو پھر بھی بھارت ماتا کی جائے بولنے والا ہوا تم نے. یہ اس لیے بولتے ہیں, میں نے آپ کو شاید آپ نے یہ میری جو کچھ باتیں کی آپ لوگوں سے, تو شاید آپ لوگوں نے اس میں پورا سمجھا نہیں. میں نے آپ کو یہ جو 777 اس کا مطلب کیا ہے, یہ دیکھو نا, یہ جو میں نے عارضی ہمیں بھی شوق کر رہے ہیں. آرٹیکل 370 عارضی 3, وہ اب دیکھو کتنی پیڑھیوں نے بولا ہے. مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب نے, ابھی فاروق عبداللہ صاحب ہے, پھر آ گیا مفتی صاحب, پھر آیا عمر صاحب, پھر آیا مفتی صاحب, اور یہ جو ہمارا ہے غلام نبی آزاد, وہ بھی یہاں چیف منسٹر رہا, اور محبوبہ مفتی جی بھی یہاں چیف منسٹر. ہر کسی نے ایک ہی رت لگائے ہے, آرٹیکل 370 عارضی ہے. یہاں کشمیر میں کوئی یوا اٹھا ہے, بھیا اس کو پرمٹ کرو.
या आज भी उनको कुछ कोई बोलता है भैया आपने प्रमोट क्यों नहीं किया? आज तक कोई, मैंने तो ऐसी आवाज नहीं सुनी। कह रहे हैं वो आज़ादी के लिए था, मतलब आज़ाद कश्मीर की एक तरीके से धारा थी, वो उसको मेरी बात सुनो, आज़ादी का मतलब क्या है? कि अलग अलग तरीके से। मेरी बात सुनो, आज़ादी इस चीज़ को, आप वहाँ से दिल्ली से आए हैं, आप मेरे साथ बात करते हैं, यहाँ से निकल कर आप घूमेंगे फिरेंगे, इसको कहते हैं आज़ादी। उसको कहते हैं वो गलत बोलते हैं, उसको बोलते हैं घर अलग बनाना है। वो घर अलग बनाओगे फिर सोचो खाओगे क्या? इसी कश्मीर का एक पार्ट है पाकिस्तान के पास जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उनको वो हुकूक मिले हैं बेचारों को, वो हमारा हिस्सा है। उनसे भी हम यही गुजारिश कि हाँ भैया हम मिलकर चलेंगे, उधर क्या करना है, छोटा सा मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान बोलता है हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों, आपसे मैं इतना ही बोलता है, जो आपके ये खुद गर्ज पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने आपको लूटा और लंदन ने लिया पैसा, तो आप भूखे मर रहे हैं, तो हम क्यों आ जाए आप लोगों के साथ? हम तो यहाँ से निकाल रहे हैं ये करप्शन वालों को, तो आप तो बिठा रहे हैं जो करप्शन किया है, जिन्होंने गरीबों का पैसा खाया है। वही दास्तान यहाँ कुछ पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने चलाए है, वही हिकमत यहाँ चली है। भाई दम है इनकी बातों में। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है, तो सही रहे ना कौन करेगा? हिंदू का अपना मजहब है, वो पाले, तो नफरत क्यों करें हम? आपस में क्यों नफरत करें? नफरत नहीं है। पीओके के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते? मैंने यही बोला ना, आपको बोला वो भी हमारा जिस्म का एक पार्ट है। मतलब हिंदुस्तान का पार्ट है कि क्या लगता है? जब मैं बोला मैं भारत मेरा है, इसका क्या मतलब है? वो भी पार्ट है। जब भारत खुद बोलता है कश्मीर हमारा ताज है, इसका क्या मतलब है? वो हमारा ही एक पार्ट है ना, एक जिस्म का। हाँ, तो उसको भी पार्ट से ही मिलना है ना। मतलब ये मान के चलिए कि 4 पार्ट है, 3 पार्ट इधर ही है, 1 पार्ट उधर है, हम चाहते हैं वो 1 पार्ट भी इधर ही आ जाए, जिसको आप पीओके बोलते हैं, तो वो भी आ जाएगा। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार इन लोगों की तो बातों ने लाड़ डाला है भाई, ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को चोर डाकू बोलते हैं। बाहर पैसा लूट के गेम है, ये अपनी आवाम को क्या खुश रखेंगे? कहते हैं कि भाई इनकी आवाम तो भूखी नंगी हुई है। हम चाहें तो खाएंगे क्या? ये बात में मुझे बड़ी हंसी आई है। बात बहुत ठीक है वजह। कहते हैं वो जो वहाँ पे पीओके है, कहते हैं वहाँ का लोग इधर आना चाहता है, तो बिल्कुल सही बोला वजह। इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने सही बोला, बिल्कुल। और जिस तरह इन्होंने बोला, कहता है कि भाई मेरा अगर हाथ कटेगा तो मैं मुंह से उठाऊंगा इंडियन तिरंगा। कहता है अगर मेरा सर कोई काटेगा तो बोलते मैं फिर भी बोलूंगा भाई भारत माता, बिल्कुल भारत माता की। अंदाजा लगाओ फिर इतनी मोहब्बत। ये हमारे के गोचू लाल क्या बोलते हैं, वो तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। वो कहता है कि मतलब कि पाकिस्तानी वाले कहते हैं कश्मीर को आज़ादी ये वो ना, कहते हैं क्या आज़ादी चाहिए? कहता है आप यहाँ पे आए मेरे साथ घूम पे रहे, आगे घूमो पे रहोगे तो आज़ादी यही होती है। आज़ादी यही है ना, और क्या आज़ादी चाहिए? उधर सब कुछ ठीक ठाक है, उधर क्या आज़ादी? भारत मेरा है, भारत मेरा है, कश्मीरी कह रहा है, इससे बड़ी और क्या बात? वही ना भाई। और भाई हमारे यहाँ जो मीडिया पे बताते हैं, हमारे यहाँ जो किताबों में लिखाते हो, यार जरा वहाँ के लोगों को भी तो देखो। वहाँ का लोग कहते हैं ये तो एम ही है, मुफ्ती यार वजह जो महबूबा मुफ्ती, इनका काम ही पता ही वजह तो उनकी कोशिश ये होती थी, वो हुकूमत में होते थे, आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते थे, टेररिस्ट, यही चीजें उनमें थी, यही चीजें उनमें थी। उनकी दुकान बंद की ना मोदी जी ने, बिल्कुल। यही दुकान 370 हटाई, ये दुकान बंद हो गई उनकी। और वो फिर भाई उछले हैं क्यों बंद हो गई है, तो भाई जवाब मिले ना, बिल्कुल सीधे जेलों में उड़ा के सही किया है, बिल्कुल सही किया। और भाई इसी तरह के लोग हो ना कश्मीर के अंदर, मैं कहता हूँ और क्या चाहिए? और सारा लोग ही ऐसे जज्बे देखो आप लोग के, देखो ना सब नजर आ रहा है, आना दिल से सलूट करते हैं इंडिया पर। जब कहता है लाल चौक में गया था मैंने, इंडिया यूं सलूट मारा था। क्यों ना मारे भाई, बोलता है जब भारत मेरा है, फिर इस झंडे को सलूट तो करना पड़ता है, क्यों ना करे? बिल्कुल, वतन जो उसका है। वही ना। तो यार अब आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा खैर रखिएगा, तो बाय।